ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وہی صار جار صدق ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والله آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آپ تاج مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے پاکدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پیارے آقا سرور کائنات فخر مقتدر پورے مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاری پیاری باتاں کا نذرانہ پیش کریں آپ بابت پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آج میرا اسٹیٹس دیکھو آپ، ہم لوگوں نے نماز بھی ادا کری اور یہ ہم سب سے بڑی عید مسلمانوں کے لیے اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر عید میں نماز پڑھ کر بے پناہ خوشیاں مل سکے، بے پناہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر پر نازل ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، عید مبارک عید الفطر اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات کو ہمیں یہ انعام نوازتا ہے۔ بڑی رات چاند رات کو بھی ایک بہت بڑی رات کہی گئی ہے، جو یہ بھی ایک اہم اس کا بھی مرتبہ ایک شب قدر کے برابر ہوتی ہے۔ چاند رات جسے ایک رات اگر عبادت کر لی تو اسے بھی 84 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو پوری دنیا نزول میں بھیجتا ہے، پوری دنیا نزول میں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں معلوم ہے آج عید کا دن ہے، آج میرے طرف سے انعام دینے کا دن ہے، آج گلی محلے گلی کوچے سے مسلمان نکل کر ایک جمع ہو کر ایک مسلمان جمع ہو کر عید کی نماز پڑھیں گے۔ جاؤ اور ایک ایک روزے دار کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، عید گاہ تک چھوڑ کر آؤ۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استقبال کے لیے، ہم جس گنہگار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والا فرشتہ، نور والا فرشتہ جاؤ اور بندوں کو چھوڑ کر آؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے عیدگاہ تم نے چھوڑ دیا، نہیں ہوا۔ عیدگاہ جیسے عید کی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد اس کو گھر لے جا کر چھوڑو۔ ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جیسے گنہگار جیسے سالوں سال گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خطائیں ہو جاتی ہیں، کیسے کیسے زبان سے کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ رحمت والا فرشتہ ہمارے ساتھ بھیج کر لے کر آتا ہے استقبال کرنے کے لیے، اور ایک نہیں روایت کے مطابق آتا ہے کہ 70,000 فرشتے۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید نئے کپڑے کا نام ہے، کھلانے پلانے کا نام ہے، میں یا ادھر ادھر خوشیاں لٹانے کا نام ہے۔ اصل میں جو اللہ اس کے رسول کام کو بجا لایا، جو اللہ اس کے رسول کو دل سے تسلیم کر لیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح نماز ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت، اصل میں اسی کے لیے عید ہے۔ پلاوی سب مگر اصل اسی عبادت گزار آدمی کے لیے اسے میں اور کتابوں میں آتا ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں حقیقت میں جو روزہ دار روزہ رکھ کے جیسے عیدگاہ میں جاتا ہے تو اس کے دل میں خوش اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ کی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی نظارہ رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادت میں نیکیوں میں
गुनाहों से किनारा होते हुए, गुनाहों से बचते हुए, जैसे हमने एक महीने रमजान में गुजारे, कोशिश ये करें कि पूरा साल इसी तरह हमारा गुजरे, पूरा साल नेकियों में गुजरे। आदत बना ले, इंसान कोई एक लत लग जाती है, समय पे लत लग जाती है, कोई चीज की लत लग जाती है कि भाई हमारी आदत छूट नहीं रही है। एक दो दिन में मगर कुर्बान जाओ, तुम्हें तो एक महीना मिला, हम सब गुनहगार को एक महीना मिला, अब उसके बावजूद भी हमें आदत नहीं लग रही है इबादत करने की, देखिए मुसलमानों, आज भी हमारे पास वक्त है कि अल्लाह उसके रसूल को राजी कर ले, हम और एक नेक हो जाए। आज बात कहने चाहूंगा, आज रिश्तेदार में दरार है। आज ऐसे भी रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का मुंह देखेंगे मगर गले नहीं लगाएंगे, एक दूसरे का मुसाफा नहीं करेंगे, एक दूसरे को मुंह चले जाएंगे। तो भाई किस चीज के लिए है, किस काम में क्यों है? भाई जिस रब को राजी करने के लिए है, वो पूरे चाह में मोहब्बत का पैगाम देता है, अमल का पैगाम देता है। वो अल्लाह वो आलम है कि और गैरों के साथ भी मोहब्बत का पैगाम देने का देता है। तो अपने रिश्तेदारों के साथ कता वज़ा कोशिश करो, अपने हमसायों के साथ मिलने की। ईद की नमाज खत्म हो गई, ये मत देखो रिश्तेदार के साथ लड़ाई हुई थी, वो फलाने के साथ झगड़ा हुआ था, ये दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, नहीं, जाओ गले मिलो, हाथ मुसाफिर मिलो, क्या पता मुसाफिर की बरकत से, बरकत से मैं कहूँगा, सुनो मुसलमानों, आज हम आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं, कैसे ऐसे हजरात हैं कि उन लोगों के बारे में कितने को तो मालूम नहीं कि फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं वो लोग, बस सुन रहे हैं न्यूज में, मगर हकीकत में देखो तो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे रहे वो लोग, इस्लाम के लिए कुर्बानियां। कितने मुसलमान, जिस तरह पहले जब होती थी हम किताबों में पढ़ते थे, आओ इनका ईमान बताता हूं मैं, इनका ईमान क्या है। जिस तरह हम किताब में पढ़ते थे कि भूखे प्यासे डरते नहीं थे, हम सिर्फ किताबों में मुताला करते थे, हदीसों में मुताला करते थे, मगर उसका आईना फिलिस्तीन वालों ने दिखाया, उसका आईना दिखाकर हमें बताया, हमने ये मुआयना किया। भाई जिस तरह इनके अंदर जज्बा है, जिस तरह इनके अंदर ईमान है, किसी के सामने झुकते नहीं है, सीना तान कर खड़े रहते हैं, किसी बच्चे की जबान पर कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होती है। तो जरा सोचो पहले के सहाबा इकराम, पहले के लोगों के अंदर कितना ईमान मजबूत होगा, कितना ईमान, उनका कैसा ईमान होगा, जब आज के दौर के ये मुसलमानों के ईमान का जज्बा है। जरा सोचो, गौर करो। हमें चाहिए कि उन मजलूम मुसलमानों के हक में दुआ करें, हो सके तो उनका सदका भी ले सकते हैं आप, या अल्लाह मजलूम के सदके हमारी दुआ को कबूल फरमा, क्योंकि ये आज से नहीं बरसों से एक मस्जिद अक्सा के लिए खड़े हैं, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा में आज तक नहीं आने दे रहे, और आज हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे, कोई फिक्र नहीं है, हम दुआ पर दुआ कर रहे हैं। मुसलमानों, मैं कहूँगा उनके हक में दुआ करें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह तू हमें तो अच्छा रखा है, मगर उन मासूम, उन अच्छे लोगों को भी जो मस्जिद अक्सा के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उन जालिमों से उनकी आज़ादी फरमा। बस ये दुआ कर सकते हैं, और बस आपस में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे से जो नफरत है उसे खत्म कर दें, आज से आहद कर ले, वादा कर ले, जिस तरह हमारी आदत रमजान के महीने में हुई, नेकियां हुई, बस बाद रमजान भी हमें नेकियां करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मस्जिद का काम चल रहा है, टेकमान जामे मस्जिद में, अल्लाह जल्द से जल्द मस्जिद का काम मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात मसाजिद में ताउन करते हैं, हिस्सा लेते हैं, मौला दुनिया आखिरत में उन्हें कामयाबियां नसीब अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह
لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل وطن آپ تمام کو عید کی خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ ہر سال کی طرح ہم اور آپ مل کر اس عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی ہے. اللہ رب العزت ہمارے آنے کو اور یہاں بیٹھنے کو اور پھر نماز پڑھنے کو قبول فرمائے اور مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آپ کے سامنے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کا انتظام ہو یا میٹ کا انتظام ہو اور ہمارے جناب سید علیم صاحب کی جانب سے پانی کا انتظام کیا گیا اور اسی طرح جناب سید علیم صاحب بابئی کی طرف سے کولروں کا انتظام کیا گیا اور صبح اٹھ کے نوجوان بچے رحمان انور اور دیگر بچے مل کے آپ ایک پورا حاصل کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یعنی تمام کا شکر گزار ہوں جو نوجوان بچے وقت پر بولتے ہی رات نہیں دیکھتے دن نہیں دیکھتے نہ بھوک دیکھتے ہیں نہ پیاس دیکھتے ہیں بچے کام پہ حاضر ہو جاتے ہیں. ان تمام نوجوان بچوں کو میں سلام کرتا ہوں اور آؤ سب مل کر ہم پھر ایک بار ہمارے اور آپ کے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اور یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی درود شریف کی اگر کوئی بھی میں نہیں بلکہ کوئی بھی اگر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی بولے تو سامنے والے سے زیادہ آواز اس کی آنا چاہیے, کیونکہ ہم یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں تو پھر وہاں تک قبولیت کا جانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. پھر ایک بار بآواز بلند پڑھیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج کا جو دن ہے ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ ہم کو 29 دن رمضان مبارک کے 29 دن اللہ رب العزت نے ہم کو دیا اور ہم نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا اور دعائیں کی, شب بیداری کی, لیلۃ القدر ملا اور پھر آج عیدگاہ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہر سال کی طرح ہمارے کئی بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. ہمارے دوست احباب میں سے بھی حال میں دنیا سے رخصت کیے ہیں. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. جو حضرات جن کے والدین جن کے بھائی بہن جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کے تمام کی مغفرت فرمائے اور اس مقدس سرزمین میں دفن ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کیونکہ یہ زمین سرزمین ٹیکمال یقیناً اولیاء اللہ کی سرزمین ہے, کیونکہ جو گاؤں جس کو اولیاء اللہ بانی ٹیکمال حضرت برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بسایا ہے تو واقع اس گاؤں بہت ہی مقدس ہے. تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو وطن میں پیدا ہوتے ہیں یقیناً جو وطندار ہوتے ہیں چاہے وہ کوسی بھی مسلک سے رہو کوسی بھی ذات سے رہو, ذات سے مراد مسلمانوں کی ذات بنو, بہرحال ان کو وطن سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ لوگ اگر 10 میں سے ایک تو بھی ایک بچہ یا ایک آدمی اپنے وطن کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. غور کرو آپ میری یہ بات کو, پہلے سے دیکھو 50 سال پہلے سے دیکھو, ہم تو دیکھ رہے ہیں اب 40 سال سے قریب آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے, آنے والی نسل بھی دیکھیں گی کہ جو لوگ دوسری جگہ سے آ کے وطن اپنا بناتے ہیں ان کو وطن سے محبت کم رہتی ہے. جو لوگ اس مٹی میں مل جاتے ہیں ان کے باپ دادا جو بھی رہتے ہیں آبا و اجداد ان کی محبت الگ ہوتی ہے. اگر حیدرآباد میں بھی رہا تو اس کا دل مان لیتا ہے یہاں پر, لیکن کوئی دوسری جگہ سے آ کے وطن بناتا اس کو محبت کم رہتی ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ, تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر
बात याद आ गई इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी एक इनकलाब समझो कि जो वतनदार है आप लोग बराए करम मुत्तहिद रहो, क्योंकि ऐसा दौर है आप और हम हाथ को करारी पट्टी बांधे हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है, इसलिए बांधे हैं कि बड़े लोग बोलते थे कि जो भी आवाज उठती टेकमाल से उठती बोल के, मेरे को आज सही दिखा। क्यों बोले तो हम भी वक्फ बोर्ड के वास्ते 3-4 साल 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जमीनात जो है उसको दोबारा हासिल करें, चाहे मसाजिद के हो, चाहे दरगाह के हो, चाहे ईदगाह के, क्योंकि वक्फ जो है ये अल्लाह के शाहीन बाग होने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि शाहीन बाग नहीं होता, लेकिन शाहीन बाग एक जगह हुआ था, शायद ऐसा वक्त आ गया हिंदुस्तान में कि शाहीन बाग हर स्टेट में, हर शहर में होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में वो जज्बा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर उनको जज्बा है तो हमारे नौजवान भी सोशल मीडिया देखते हैं, उन लोग भी जज्बा आ रहा, हम भी जो है सो बराबर वक्फी जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जान और माल की कुर्बानी देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा आखिरी वक्त है। अगर इसके अंदर हम फेल हो जाएंगे तो आने वाला जो हुकूमत रहेंगे, अब क्या है वो तो दो जो है सो व्हील चेयर जो दो होते हैं, वो दो क्या हुआ? एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार, और दोनों भी कश्मा में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुला ऐलान, जहाँ जो है सो मीटिंग हो रही है, खुला ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सोच लो, पासवान सोच लो, नायडू सोच लो, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज देने वाला तो होना चाहिए, होने का जो है होता होगा, लेकिन वो आवाज दे रहे हैं और मुत्तहिद है आवाज, और वो मुत्तहिद रहने से आज जो है जो हालात है पूरे हिंदुस्तान में बदले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो मजहब है, हमारा जो इस्लाम है, अगर इस्लाम मजहब में अमल दखल शुरू हो जाएगा तो समझो खाली वक्त तक नहीं रुकने वाला है। वक्त के बाद फिर ऐसी चीज आएंगी कि अपने को सेकंड सिटीजन बनाने की तैयारी हो रही है। लिहाजा हमको और आपको बहुत सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। मेरे को क्या जरूरत है बल्कि निकलने की जरूरत नहीं है। बड़ा सब मिल के मुत्तहिद देखभाल में अगर कोई ऐलान हुआ तो हमको भी मेदक जाना है तो मेदक जाएंगे, संगाड़ी जाना है तो संगाड़ी जाएंगे। लिहाजा तैयार रहने की जरूरत है। बहुत देर हो चुकी है, मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके अलावा 10,305 रुपये 10,305 रुपये चंदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हजरात ये हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हर उनके एक रुपये को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुलाम को इसका अजर सवाब अता फरमाए। और उसी के साथ मैं 2-3 बातें, हमारा जो मकसद है जामे मस्जिद की तामीर चल रही है, वो साहब की अपील कर रहे हैं। जो हजरात दिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। और जो हजरात देना चाह रहे हैं वो लोग भी मस्जिद का मुआयना करें, आए देखें, और इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से और तमाम नौजवानों की मुतहिदा तौर पर आवाज़ है कि देखभाल में दोबारा मदरसा शाहिद अब्राहम का अहिया हो, मदरसा चालू हो। लिहाजा उसकी कोशिश है, पहली कोशिश में मस्जिद और उसके बाद उस शेड मदरसा और वाशरूम अच्छे होना चाहिए। बच्चे जब आते हैं दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, तो लिहाजा रेजिडेंशियल स्कूल है उसके हिसाब से बनाना ज़रूरी है। उसके हिसाब से लागत है तकरीबन, और 25 लाख रुपये तकरीबन और ज़रूरत है उसको जिस तरह क्वालिफाई करना है। अगर इंशाअल्लाह वो हो जाएगा तो मदरसा शाहिद अब्राहम दोबारा चालू हो जाएगा, और उसको आमदनी के जरिए से जो बची हुई ज़मीन है उसके जरिए से तकरीबन सालाना 80-82 हज़ार रुपये अब आमदनी है फिर वक्त धूपखाली की और बारिश की जो आते हैं ज़मीन पैसे, उस तरह उसको जो है फल तो उसको और बढ़ाने की जरूरत है। यानी बाकी ज़मीन को भी खत्म करना है, फिर ज़मीन का सर्वे करना है, उसको कड़िया काट के अपन जो बची हुई बनी सेक्टर फिर वो ज़मीन को पूरा अपन जो है कड़िया उड़िया काट के अगर सही कर लेंगे तो उसमें भी आमदनी के जरिए पैदा होगा। उसके बाद रहा ये ईदगाह है, इसके बाजू की आजू की जो ज़मीन है इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स तो अपन तो उसका नहीं बना सकते RCC का,
कम से कम शेड डाल के उसके अंदर पूरे शटर्स डाल के अगर किराए को देंगे, अपने बच्चे हो और कोई किराया देने वाले हो, उन लोग सबको देंगे अगर अपन, तो महाना कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये की आमदनी एक अंदाजे के हिसाब से होती है। खर्चा जो है 22 से 25 लाख रुपये होता है। अगर उसकी आमदनी चालू हो गई तो मस्जिद को आपको चंदा करना, कोई जाता कोई रहता कोई रहता नहीं करता, मगर ये जो है मुस्तकिल जो है आमदनी का जरिया बन सकता है। तो ये कोशिश है, इसमें कोशिश में आप तमाम का ताउन जरूरी है, आप तमाम की दुआएं भी जरूरी है। लिहाजा खास तौर दुआ करें कि जो मकसद में हम सोच रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए आप समझने के लिए बोल रहा हूँ, हम जो सोच रहे हैं हमसे मुराद आप तमाम की है, ये मकसद को अल्लाह ताला कामयाब करना। अगर कामयाब हम चाहते हैं तो अल्लाह की बारगाह में बराबर जो है रोज़ाना दुआ करें कि ईदगाह में जो बात हुई थी अल्लाह ताला इसको पूरा करे। तो इस तरह आगे बढ़ने की हमको అలా బ్యాచ్లో దయచేసి ఆ విలేకరు సోదరులకు మనం చూపిస్తే వాళ్ళ ద్వారా మరి ప్రభుత్వం దగ్గర మన నిరసన తెలిసిపోతుంది। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने हमारी आवाज़ को कबूल करके जिस तरह अपना एहतजाज जारी रखा,